মালদ্বীপে লাক্সারি রিসোর্ট মানে কি অনেক বেশি টাকা খরচ? আজ আমরা মাত্র একদিনের জন্য চলে এসেছি হার্ড রক হোটেল মালদ্বীপে। দেখবো একদিনে এখানে আসলে কি কি এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায়, রুম কেমন, সার্ভিস কেমন, খাবার কেমন, রিসোর্টের পরিবেশ কেমন, আর সন্ধ্যায় লাইভ কনসার্টের অভিজ্ঞতাই বা কেমন। গুড মর্নিং সবাইকে। মালদ্বীপে আজকে আমাদের তৃতীয় দিন। আজকে 14ই জুলাই। আজকে আমাদের ফিফথ অ্যানিভার্সারি, পঞ্চম বর্ষপূর্তি অ্যানিভার্সারি। তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি একটা প্রাইভেট আইল্যান্ডে। আমরা বর্তমানে এখন আছি জেটি ঘাট, যেটা মালদ্বীপ হেলেনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের যে জেটি ঘাট, আমরা ওখানে আছি। এখান থেকে আমাদেরকে রিসোর্টের যে স্পিড বোট, সেটা আমাদেরকে রিসিভ করবে। আমরা কোন রিসোর্টে যাচ্ছি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের পঞ্চম বর্ষ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আমরা প্রাইভেট আইল্যান্ডে যাচ্ছি। তো আমরা আমাদের অ্যানিভার্সারি পালন করব প্রাইভেট আইল্যান্ডে। তুমি কি এক্সাইটেড? খুব এক্সাইটেড। জায়গাটা কেমন আমার তো মানে খুব এক্সাইটেড, অনেক খুশি। ওকে, আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে আমাদের অ্যানিভার্সারি এনজয় করি, সেটা আপনাদেরকে শেয়ার করব, এবং রিসোর্ট থেকে আমরা কি কি পাচ্ছি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো আশা করা যায় রিসোর্টের সার্ভিস খুব ভালো লাগবে। অলরেডি আমাদের স্পিড বোট আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য চলে আসছে। এটা আমাদের বোট। এই বোটে করে আমরা আমাদের প্রাইভেট আইল্যান্ডে যাব। যদিও আইল্যান্ডটা অনেক কাছেই, বেশি দূরে না। তো এখান থেকে হয়তো 15 থেকে 20 মিনিট সময় লাগবে আইল্যান্ডে যেতে। মালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের স্পিডবোট যাত্রা শেষে আমরা পৌঁছে গেলাম হার্ড রক হোটেল মালদ্বীপে। রিসোর্টে পৌঁছানোর পর থেকে আমাদের জন্য ছিল উষ্ণ অভ্যর্থনা। এরপর একজন স্টাফ আমাদের রিসোর্টের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিলেন এবং কোথায় কি আছে, কোন সুবিধাগুলা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সবকিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। Welcome everyone, come to Hard Rock. And my name is Joey. Now we are at the arrival jetty. We will go back to Hard Rock reception. On the way, I will do some briefing for you because we total have 3 islands connect together. Okay. Yeah. Everyone ready? We will go. Okay. So the luggage we will directly send to the room. Don't worry about the luggage. So this around the circle in front of us we call marina. In marina, we total have 6 restaurants here. Okay. We have the seafood restaurant, Thai, Chinese, Indian, and the Japanese. Also one have a steakhouse. After the restaurant is some retail shop and coffee shop. And at the end of the marina, we also have a discovery center so that you can learn about history and the culture of our Maldives there. So here is the entrance for marina. I also have the map here. And on our right side is Beach Club. In Beach Club, we have 2 more restaurants, Terima and Mr. Tom Yum. And inside also have the swimming pool, pool bar, and the gelato bar, and very beautiful beach side. So we stay in Hard Rock, we can use all the facility here. Okay. If we go to this way, is our sister property, Hotel Selagoon Hotel. Selagoon, we have 1 more restaurant, Miss Olive Oil, and also near their reception, they have the swimming pool and pool bar as well. Okay, this white building we call Ocean Center. So their operating time 8:30 to 6 p.m. And if you would like to borrow the snorkeling equipment, you can just head to here. You can borrow complimentary. And every day, every room have 1 hour kayak or paddleboat. You can choose one to enjoy it. Okay. On our left side is very famous Hard Rock Cafe. So Hard Rock Cafe, they offer lunch and dinner. And every night at 9 p.m. they also have the live band performers. Okay. Yeah. Tuesday and Thursday they have the karaoke night. After we cross by the bridge, we will reach to Hard Rock. So in front of us is Hard Rock, behind is Marina, and the right side is Selagoon. And at the night time, this bridge also will light up so that you can see the baby shark, stingray, they were nearby here. And
Any time or selected time? Yeah, almost is the night time. 6 to 9. Yeah, after maybe after 6 or 7 p.m. after your dinner, you Oh. can walk on the bridge. Then you can see the baby shark. So many baby shark will be here. ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা শাক দেখতে পাচ্ছি। On our island, we also have the sharing complimentary bicycle, so that you can pick up anyone you like. But always remember, right on your left side. Hello. So one more time, welcome everyone. Come to Hard Rock. Thank you. And on our right side is triangle building we call pavilion. In pavilion, every day they have the morning yoga and afternoon yoga. You can see the schedule on the application, and every night at 6 p.m. until 10 p.m. they also have the shuttle buggy from Hard Rock to Marina. And here also is a very good location to see the sunset. And then when we go upstairs, we will reach to our reception. ওকে, 6 to 9, Yeah, 6 to 10. 6 to 10, ওকে। Yeah. Okay, welcome to your show. Here is the reception. We can just take a seat, enjoy your time, and then we will bring the welcome drinks to you. ওকে, থ্যাংক ইউ। You're welcome. Sorry? Swimming pool. Later, my colleague will help explain everything. Yeah, just have a seat. Yes. Just have a seat. ওকে, এরপর আমরা চলে এলাম রিসোর্টের রিসেপশনে। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটা সত্যি অসাধারণ। চারিদিকে শুধু নীল জলরাশি, শান্ত পরিবেশ, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন পোস্টকার্ডের কোনো সুন্দর দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওকে, অবশেষে দিশা, অবশেষে আমরা হার্ড রক হোটেল, হার্ড রক ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস পেয়ে গেছি। কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা রুমও হয়তো পেয়ে যাব। তো রুম পাওয়ার পরে আপনাদেরকে রুমটাও দেখাবো। So here is the breakfast restaurant Oh, section. okay. And the entrance. And the swimming This is inter swimming pool. Oh, Yeah, swimming pool. So swimming pool open time 9 a.m. until 6 p.m. 9 a.m. to 6 p.m. Okay. Yeah, after 6 p.m. it's not allowed to swim in the swimming pool. Also not allowed to swim in the ocean. Okay. Yeah, because it will quite dangerous. Okay. Next to the swimming pool is the pool bar. So pool bar will open from 9 a.m. until 11 p.m. If 11 you want p.m. to get some drinks, you can directly go there. Okay. And because our meal plan is breakfast, so when we go for lunch and dinner, you just directly pay for the restaurant. Okay. আমি সাইকেল চালাতে বলতে তুমি আর আমি একসাথে সাইকেল চালাই বাট আমি তো পারি না সাইকেল চালাতে। And here have the 3 room. Our room we're in the middle of this room. Okay. Hello. Good morning. সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে অবশেষে আমরা চলে এলাম আমাদের রুমে। প্রথম দেখাতেই রুমটি আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আধুনিক ডিজাইন আর আরামদায়ক পরিবেশ, সব মিলিয়ে প্রথম ইমপ্রেশন ছিল দারুণ। তো আর দেরি না করে চলুন আপনাদের ঘুরে দেখায় আমাদের আজকের এই রুমটি। কি কি সুবিধা রয়েছে, কেমন ভিউ, সবকিছু এখনই বিস্তারিত দেখাবো।
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য আমরা চলে গেলাম রিসোর্টের জাপানিজ রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা ছিল খুবই সুন্দর, আধুনিক সাজসজ্জা, শান্ত পরিবেশ আর সমুদ্রের মনোরম ভিউ। সব মিলিয়ে জায়গাটি প্রথম দেখাতেই আমাদের ভালো লেগেছিল। মেনু থেকে আমরা কয়েকটি জাপানিজ ডিশ অর্ডার করলাম। খাবারগুলো দেখতে বেশ আকর্ষণীয় এবং সুন্দর। কেমন? বাঙালি হয়ে জাপানি ফুড খাওয়া, শুধু ফিশ খেয়ে দেখো, এটা স্যালমন, এটা কিন্তু অনেক টেস্টি একটা মাছ। খাও। মশলা দিই কি খাচ্ছ এটা? জাপানের বিখ্যাত খাও। একই রকম। দুপুরের খাবার শেষ করে আমরা আবার আমাদের রুমে ফিরে এলাম, কারণ আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুবই বিশেষ। আজ আমাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী। এরপর আমরা কেক কেটে আমাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করলাম। মালদ্বীপের মতো এত সুন্দর একটি প্রাইভেট আইল্যান্ডে জীবনে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত উদযাপন করতে পারা আমাদের জন্য সত্যিই অসাধারণ একটি অনুভূতি। সেলিব্রেশন শেষ করে আমরা আর রুমে বসে থাকিনি, পুরো রিসোর্টের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বিকেলের নরম আলো, সমুদ্র, শীতল বাতাস আর চারপাশের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, সব মিলিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উপভোগ করার মতো। এরপর আমরা পুরো আইল্যান্ড ঘুরে দেখলাম, সমুদ্রের ধারে কিছুটা সময় কাটালাম এবং অনেক সুন্দর ছবি ও ভিডিও ধারণ করলাম, যা এই দিনটিকে আমাদের কাছে আরো বেশি স্মরণীয় করে রেখেছে। সন্ধ্যা নামতেই হার্ড রক হোটেলের পরিবেশটা যেন আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে লাইভ কনসার্ট ও মিউজিকের আয়োজন থাকে। চারপাশের সুন্দর পরিবেশ, সমুদ্রের হাওয়া আর লাইভ মিউজিক সব মিলিয়ে মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ লাগছিল। এরপর ধীরে ধীরে রাত হয়ে আসায় এবার আমাদের ডিনারের সময় হলো। চলুন মিউজিক উপভোগ করার পর এবার ডিনার করে নিই। আমরা ডিনারের জন্য চলে এসেছিলাম একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে। এখানকার খাবারের টেস্টটা আমাদের ভালো লেগেছিল, চাইলে আপনারাও আসতে পারেন।
মোটামুটি ভালো। স্পাইসি? স্পাইসি না, কোরমা তো কোরমা স্পাইসি হয় না। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে ফিশ কারি। ফিশ কারি। কি ফিশ জানি বললো? ফিশ খেয়ে দেখো, ফিশের সামুদ্রিক মাছ। আসলে না নাম বলতে পারছি না যে কি নাম বললো, বাট জানাবো আপনাদেরকে। তবে এটা সুন্দর, আপনারা ট্রাই করতে পারেন। ডিনার শেষ করে আমরা আবার রিসোর্টের সুন্দর পরিবেশটা উপভোগ করলাম। আর এইভাবেই হার্ড রক মালদ্বীপে আমাদের সুন্দর একটি দিন শেষ হলো। সত্যি বলতে সমুদ্র, সুন্দর রিসোর্ট, মিউজিক আর দারুণ কিছু মুহূর্ত সব মিলিয়ে দিনটা আমাদের জন্য অসাধারণ।